بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. الحديث في صحيح الجامع الصغير 6368 حديث ነው ይላሉ። الزهم صحيح رواه الترمذي الإمام الترمذي في جامعه 335 حديث ذكبوتال لله. وابن حبان كذلك في صحيحه 3404. وقال الترمذي هذا حديث حسن جيد غريب بلوتال لله. الحديث እንግዲህ صحيح የሆነ حديث ነው። ባይሆን አለንበት ባብ ላይ ሙናሰባ አለው የለውም بعض الشراح يلوم يلالو ولا يخلو من مناسبة مطابقة يلوم. قال صاحب البدر التمام: وذكر هذا الحديث في هذا الباب غير مناسب. ده البدر التمام مزوج ذكره على كتاب هي بلوغ من دنو يصنعني كتاب سبول السلام من اختصار على رقبة شرح الأصل لسبول السلام. البدر التمام يبالا يسو بالبيت منالو يهنن حديث الزهوة على ما وساتاتشو والحافظ ابن حجر مناسبة يلوم لا في الأيمان ولا في النذور مناسبة يلوم مالو مناسبة أي تفاهم كنايتم دبك علاتشو يقوم نبت حديث لا الله سنتسمع له من الحديث كرتنا زتأني سمع له 100 إلا واحدا. دي بايون بالمناسبة ደግሞ ምን ዘክረው 99 ሚል ሪዋ እንትን ለብዝ አለ ተብሏል። ሙራጃዓ ሲደረግ እንግዲህ ሐዲሱ ሙተፈቅ አለህ ነው። ቡኻሪ ላይ አንድ 3 ቁጥር አለ 2736 እና 7392 6410 ሶስቱም ቦታ 99 ነው የሚለው 90 ሚል አላገኘንም። ሙስሊምም ላይ እዚህ የተዘከረ አንድ ቁጥር አለ 2677 99 ነው የሚለው። ከሱ በኋላ ሙታባዓ ያመጣሉ እዛም ላይ ሁለት ቦታ 99 ነው 99 ነው 90 بحذف التاء እንግዲህ اسم مذكر ስለሆነ 99 አይባልም ብለናል። ምናልባት ይሄ እንግዲህ الكلمة اسم እያሉ ሲበውህ ያርፋሉ ከሊማ በሚለው ተተሐመለ 99 ወጅህ ሊኖረው ይችላል ብለናል። لكن الروايات في الصحيحين بإثبات التاء እንጂ بحذف التاء የለም። المهم لا الله إن لله ብሎ ነው ሐዲሱ የሚጀምረው። ወይም ደግሞ إن ቀርታ لله 99 لله 99 اسما የሚልም ሪዋያ አለ። ስለዚህ 99ኙ ከአላህ ከሚለው ከለፍዘል ጀላላ ውጭ ያለ ነው። 100 የሚያሟላው ለፍዘል ጀላላው ስለሆነ ለዛ ነው ይሄንን ሐዲስ እዚህ አመጡት ሙናሰባ አለው ለነል። አንድ ይሄ ሁለተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሊላሂ الاسماء الحسنى فادعوه بها ይላል። ውብ የሆኑ ስሞች አሉ እነሱን እየጠራችሁ ዱዓ አድርጉት አላህን። ስለዚህ እነዛን እየጠሩ ዱዓ ማድረግ መሽሩዕ እንደሆነ ሁሉ እነዛን ስሞች ዘክሮም መማል በእነዛ ስሞች መሽሩዕ ነው ለማለት ሙናሰባ ይኖረዋል። ሙናሰባ የለውም ማለቱ عندي ቢሉ ሻሪሑ ጥሩ ነበር። አለዛ ሙናሰባ አለው። ሐዲሱም ይወራው عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يتسنوا صحابي السنة حديثون ما استلالفوا. قال أسامة من إلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني انجهالو من صنع إليه معروف ودسو بقو يتوالى اللتاكال صنع مالت يتسرى اللت
خير يتواللت خير يتسرالت سوالو عندي سو لا أنت خير كسرالت فقال يا لا لفاعله يعني خير لسرعك قال يا لا جزاك الله خيرا الله خير يمن داه بلو دعاء يا درجة فقد أبلغ في الثناء ثناء لاي وداسي لاي بتام عرقو مبالغة أدرقوال يعني يتواللت نولتا بدن بارقو مجلس على النبيات صلى الله عليه وسلم سلزي في رواية الترمذي في غير هذه الرواية نبيات صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه يلال بقو يوال الله تهون سو إن أنتم أتفا ملسلات خير لوال سو خير يوالا سلزي خير يوال الله سوية أنتم يعنن بشال كولك ما ملس علب ባታገኙ እንኳን ሙካፋአ የምታረጉበት ነገር ባታገኙ እንኳን ዱዓ አድርጉ ለዛ ኸይር ለዋለላችሁ አካል አሉ በሌላ ሐዲስ እዚህ ላይ ደግሞ ኸይር ተውሎልህ ሙካፋአ የምታረገው ነገር አተ ጀዛከላሁ ኸይረን ብለህ ዱዓ ካረክ ኸይር ለዋለልህ ሰው ሰናኡን በደንብ አድርገህ መልሰሃል ያን ሰውዬ አመስግነኸዋል حديث صحيح قال يا شباب في سنن أبي داود وغيره لا يشكر الله من لا يشكر الناس أو من لا يشكر الناس سوتشن ما يمسجن الله نا يمسجن مالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم ስለዚህ خير የሚውልና ቃል በተቻለ አቅም ሙካፋአ ማድረግ ከለለህ እንኳን የምትመልሰው ነገር ዱዓ እንኳን አያቅትህ ዱዓ ማድረግ አለብህ ለዛ አካል ነው እንግዲህ ሙናሰባው እዚህ ለምንድነው ተዘከረው ቅድም ያልነው ሙናሰባ አለ حديثنا الإمام الترمذي في سننه يذكبوا الساتشوم وابن حبان صحيح وبلاو تعال زهم كان الحافظ ابن حجر وصححه ابن حبان بلو ترمذي حديث حسن جيد بلاو تعال ومع هذا غريب من لما بروام تتوال في صحيح الجامع الصغير قطر تذكرات سلزي يهننم مزنقات اللبن منه خير والنسو دعاء يدرج اللتال እንግዲህ አንሷርና ሙሃጅሮችን ብዙ ጊዜ እንዘክራቸዋለን ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን بعد الانبياء والمرسلين በላጮች ሰዎች ስለሆኑ ሙሃጅሮች እንደሚታወቀው ተሰድተው ወደ መዲና ሲመጡ የመዲና ሰዎች ከራሳቸው ያበለጡ አስተናገዷቸው እና ሙሃጅሮች ይሄ ነገር ተጽዕኖ አሳደረባቸው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይር የተባለን በሙሉ አንሷሮች ይዘውት ሄዱ እኛ ምን ኸይር አለን ላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ ደዓውቱሙላህ ለሁ ይሄንን ኸይር ስለዋሉላችሁ እነሱን ለነሱ ዱዓና እነሱን በኸይር እስከዘከራችሁ ድረስ እናንተም የኸይሩ ተካፋይ ናችሁ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለልሙሃጅሪን ነገሯቸው በኋላ እኮ ሲብቃቁ ያ ሸባብ የተሰጣቸው ተውሱ ቤት ተምር ዛፍ ምናምን የተብቃቁ ፍቱሃት የመጣ ጊዜ ለአንሷር ሙሃጅሮች መልሰዋል አንደኛ እንተያዝዮች መሆን የለብን የወንድሞቻችንን ገንዘብ በአጋጣሚም ያላጋጣሚም የኔ ይሁን ይሄ የሰለፎቻችን ፈለግ አይደለም ሁም ብሎ ደግሞ ከሰጠ ከራሱ ፈቅዶ ሙካፋአ አድርገው ዱዓም አድርግለት وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه حديث في صحيح الإمام البخاري 6608 سيون مسلم في صحيح مسلم عند 639 حديث ነው ይላል እንግዲህ እስካሁን كتاب الأيمان والنذور ብለን የጀመርነው ከኪታቡ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያሉ አሐዲሶች የሚያብራሩት ስለማላ ነው عن الأيمان ስለማላ ሁኔታ ስለማላ ማስረጃ የሆኑ አሐዲሶች وهذا أول الكلام في النذر ስለ ነዝር ደግሞ ከሚናገሩ አሐዲሶች የመጀመሪያው ሐዲስ ይሄ ነው ሐዲሱም ከአብዱላህ ብን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ የተላለፈ ሐዲስ ነው እሳቸው عن النبي صلى الله عليه وسلم ይዘው أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر إذا كان كمثال
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከስለት ከልክለዋል። ምን ነዝር የሸባብ አርፈነዋ በአንተ ላይ ግዴታ ያልነበረን ነገር ግዴታ ማድረግ ነዝር ይባላል ብለናል። ስለዚህ ይሄ እንደተጀረበው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في فسحة አርጎ ሰፋ አርጎልህ ግዴታ አላረገብህም ጥበት ውስጥ መግባት አብዛኛውን እንደተጀረበው ያልኩ ነው። ሰውየው የማይደርስ ይመስለውና ይነዘራል፣ ይሳላል። ስለቱ ሲደርስለት አይሰራም። በኋላ ምን ይፈልጋል? ይጠይቃል። አይ ከተሳልክማ የተሳለከው ከደረሰልህ መሙላት አለብህ ሲባል መዋጫ የለም ወይ? እንደዚህ ነው አልችልም፣ ይሄ የለኝም፣ ይሄ ነው ለምን ተነዘርክ? መጀመሪያ ካለ አንተ في فسحة من دينك አጥበህ በራስ ላይ ግዴታ አደረግ። ያንን ይሄ ስለሆነ እንደገና ደግሞ በሌላ በኩል ይሄ ነዝር የሚባለው ነገር ሰዎች ኢዕቲቃድ ያደርጉበታል። ከተነዘርኩ ይሄ ነገር ይሆንልኛል፣ ካልተነዘርኩ አይሆንም ይላል። ይሄ ከሆነ በዛ አይነት መልኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነዝር ከልክለዋል። ነዝር ስለተሳልክ አላህ ያልወሰነልህ ነገር ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ከነዝር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉ። ጨምረው ምናሉ ወቃለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ ኢነሁ አይ ነዝራ ይሄ ነዝር የሚባለው ነገር ላ ያእቲ ቢኸይር ወላ يدفع الشر ኸይር እኮ የሚያመጣው ነገር ስለተነዘርክ የምታገኘው ኸይር የለህም። ኸይር አያመጣም። كل شيء بقضاء الله وقدره አንተ ስለተነዘርክ የሚገፈተርልህ ሸር የለም፣ የሚመጣልህም ኸይር የለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وانما يستخرج به من البخيل እንግዲህ ካረገው በነዝር የሚወጣው ከስስታም ከጉጉታም ከጨባጣ ሰው ገንዘብ ነው። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰደቃ አውጡ ብሏል። ይህ ሰውዬ ግን ሙዓወዳ ነው የሚያረገው ማለት ነው። ስስታም ሰው አላህ ይሄን ካረገልኝ ለሱ ይሄን አረጋል። በኺል እኮ ነው አጀባ ይህ ሰውዬ የሚባል። ካላረገለትስ ምን ያረግም ማለት ነው? አይሰጥም ማለት ነው። አርጎለትም አይሰጥም እያልን ነው። አብዛኛው ተደርጎለት ራሱ እንግዲህ ታሞ ይሆናል፣ ሊሞት ነው። አላህ ከዚች በሽታ ካዳንከኝ ላንተ ይሄን አረጋለሁ ይላል። አላህ ወሻፊ ያድነዋል። አያረግም፣ ብዙ ሰው አያረግም። ካረገም ስስታም ነው ይሄ ሰው እየተባለ መሰደቅ እኮ ያለበት መስጠት ያለበት አላህን ተሻርጦ ሳይሆን ዝም ብሎ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰደቃ አጅር እዛ የውመል ቂያማ በቀውጢው ቀን ከሰደቃ ጥላ ስር እንዳረገኝ ብሎ ለአላህ ሳይሸርጥ መስጠት ነው ያለበት። የሚጠበቅበት ይሄ ነው። وآتوهم مما لله الذي آتاكم የአላህ ገንዘብ እኮ ነው። ገንዘብ ሙስተኽለፎች ሆነን ነው እንጂ ገንዘቡ የአላህ ነው። ግን ይሄንን አያረግም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነዝር ተለከሉ። ምክንያቱም አቂባውን ስለሚያውቁ። ስለዚህ ነዝር ከስስታም ሰው ገንዘብ ከዛ ነው የሚወጣበት አሉ። ካልተነዘረ ሙዓወዳ ካላረገ ስለማይሰጥ እና ነዝር አስለን መርጉብ ፊህ አይደለም፣ ተወዳጅ ነገር አይደለም። ግን ሆኖም ካረገ በተለይ ጧዓ ከሆነ መሙላት አለበት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይውፉነ ቢነዝር ስላለ የተነዘረ ሰው በጧዓ ከተነዘረ መሙላት አለበት። ካልሞላ ያው ወደፊት የሚመጡ አሐዲሶች አሉ መፍትሄዎችን የሚሰጡ። طيب ስለዚህ ከዛ ሐዲስ የምንረዳው አንደኛ ነዝር ስለተነዘርክ የምታገኘው ኸይር ካንተ የሚከላ የሚወገድልህ ሸር እንደሌለ ሁሉንም ነገራችንን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንጠልጠል እንጂ በሌላ ነገር አለማንጠልጠል። ሌላ ነዝርም ጥሩ እንዳላደለ ከሐዲሱ ወይም መክሩህ እንደሆነ እንረዳለን። وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمي نائل المفعول للفاعل وصححه. ይሄንንም زيادة صحيح ነው ብሎታል الترمذي
طيب ويم دقمو الحديث بهذه الزيادة صحيح نوبلو تالي يا مسلم رواية عندش 645 حديثنا إلى يا ترمذي رواية بهذه الزيادة ضعيف رواه الترمذي عندش 528 حديث وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو مجهول بسند الترمذي محمد بن يزيد الفلسطيني مبال راوي اللبتالو يالتاوك أنه وهذه الزيادة أيضا عند ابن ماجه بسنن ابن ماجه معلق إذا لم يسمى مثله زيادة 2127 حديث في سنن ابن ماجه بسند ضعيف باهون سندو ابن ماجه ضعيف نوعا المهم هون ينظر انجدي مفتهي يالنونه يجمرنه ودفتم يقتلا عقبة بن عامر يتسنى صحابي رضي الله عنه قال من إلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا صلى الله عليه وسلم انده بلوات كفارة النذر يا نذر كفارال من يوم نذر بهون بلو يفسروا سوچ አሉ አይ የተወሰኑ ነذሮች ሲሆኑ ነው ብለው ያሏል እንግዲህ ሌላ ካልቀየደው ሐዲስ በኢጥላቁ እንይዛለን የሚሏል ነذር ማንኛውም ነذር ይሁን ነذር الطعام ይሁን ነذር المعصيه ይሁን ነذር اللجاج ይሁን ብዙ አይነት የነذር አይነቶች እኮ አሉ የማንኛውም አይነት ነذር ቢሆን ሰውየው ከተነዘረ ያን የተነዘረውን ነገር መፈጸም ካልቻለ የሱ ከፋራው ምንድነው አሉ ከፋረቱ የሚን የማላ ከፋራ ነው የሚያወጣው አሉ ሰውየው ተነዝሯል አንድ ነገር አረጋለሁ ብሎ ያንን ነገር ካልሰራው ወይ አላረገውም ብሎ ተነዝሮ ካረገው ምንድነው የሚጠበቅበት ማለት ነው ከፋረቱ የሚን ዛፊ ሱረት المائده ብዙ ጊዜ የቀራናት አንቀጽ እንዳብራራቸው አድርጎ የሚን የማላ ከፋራ ከሰጠ ከነዝሩ ተቢዓ ይድናል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል እንግዲህ ሙስሊም እስከዚህ ድረስ ነው ከፋረቱ ነዝሪ ከፋረቱ የሚን የሚለው ድረስ ሙስሊም ዘግበውታል في سنن الامام الترمذي وكذلك ابن ماجه زندال ላይ ያሉ ነው اذا لم يسمي ይሄንን የምንለው ነዝሩን ካልወሰነው ነው ዝም ብሎ ነዝር ሙጥለቅ ይባላል لله علي أن أصوم 10 أيام على بهنا نجر على يازو إيه نذر من يباله مطلق يباله أو لله علي نذر على إيه نو مطلق يباله يالو مال يعني على النجر كل سرع من اللبت يالنو كفارة اليمين 10 مسكين مابلات وي مالبس وي دقمو باريا نصا ملاك كل شاله 3 ቀን መጾም ከዛ ከነዝሩ ያድነዋል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ባይሆን اذا لم يسمى او اذا لم يسمي የሚለው زياده የተወራው መጅሁል ባለበትና بسند ضعيف ስለሆነ زيادዋ አልሰበተችም አሉ ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح الحافظ ابن حجر انجدي إسناد حديث ابن عباس صحيح قالوا استدراك شارقوا إلا أن الحفاظ يحافظ جمعنا رجحوا وقفه لا مزنوا حديثه أثر مهون موقوف على ابن عباس نونجي نبياتنا على الرسم حديثه بإسناد صحيح نو يتورع رفعوا ضعفنا موقوف على ابن عباس يساتشو ابن عباس استيايتنا يساتشو أبابالنا المهم مرفوعا ضعيف الجامعي 5862 حديث ነው ይላሉ ضعيف الجامع الصغير ያለው ሰው ካለ ያያ እዚህም ضعيف مرفوعا
مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث يثبت معلو رواه أبو داود في سننه 3322 حديث ذكبوتان للا من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أي هند لا أبي هند عن بكير بن عبد الله الأشج عن كريب عن ابن عباس مرفوعا به وزاد ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به هم زيادة اللالو لكن مرفوع هنا هاي ثبت موقوفا على ابن عباس أثر ثابتنا لكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع هنا هل ثبت مالو حديثه ويم آثره سفسر من إلى أبو داود ناتشي يزقبت كترم تذكروا من نذر يتسالى نذرا سلات لم يسميه يالتراو يهونا قدم يالنو نذرا مطلق يتسالى سو لله علي نذر ناله مبهم አርጎ مطلق አርጎ ምን እንደሚያደርግ አልገለጸም አላብራራ በሆነ ነገርም አላያያዘውም የዚህ ሰውዬ መውጫው ከፋረት اليمين ሰጥቶ ከነዝሩ ይድናል فكفارته የዚህ ሙጥለቅ የሆነው ስለት ከፋረቱ የሚን የማላ ከፋራ ነው እሱንም ያብስለታ ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ወንጀል ሊሰራ የተነዘረ ደግሞ አሉ ተነዝር ያለው ለአላህ ስለት አርግ ያለው እናቴን ላላናገር አላባቴን ወንድሜን ላላናገር አለ ሰውየው ተነስቶ ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ ከፋረት ለሚን አውጥቶ እናቱን አላናገረውም ያለውን አካል ምን ማድረግ አለበት እየተባለ ነው ማናገር አለበት እንግዲህ እንደ بعض الائمه وعند الاكثرين نذر المعصيه اصلا لا ينعقد بلا بوانجل كتساله سويه ስለቱ አስለን ምን የለም አይቋጠርም ነዝር አይባልም ወንጀል ስለሆነ ከፋራም የለበትም ነዝሩም ሙንዓቂድ አይደለም وهو اقوى طيب ومن نذر نذرا لا يطيقه እነዚህ ሰው የማይችለው ነገር ያመጣል የማይችለው መፈጸም የማይችለው ነገር የተሳለ ደግሞ فكفارته كفاره يمين የዚህም ነዝር ከፋራ ያው ከፋረት ለሚን ማረጋ አይችልማ የማይችለው ነገር ተነዘረ ካቅሙ በላይ ከሆነ ያንን ስራ አንለውም ከፋረት ለሚን ያወጣል ከነዝሩ በከፋረት ለሚን ይወጣል ዚያዳ ሌላ ومن نذر نذرا اطاقه የሚችለው ነገር የተነዘረ ደግሞ ያውም ጧዓ ሆኖ فليفي به የሚል ዚያዳ የምትችለው ነው ጧዓ ነው እሱን መሙላት አለበት ከተነዘር طيب اسناد እንግዲህ ለابن عباس صحيح ነው ብለዋል الا ان الحفاظ እንግዲህ ሐዲስን በጣም ያሐፈዙ አይማዎች رجحوا وقفه ሚዛናዊ ያደረጉት مرفوع ከመሆኑ ይልቅ موقوف على ابن عباس መሆኑን ነው ارجح ያረጉት አሉ وهو كما قال الحافظ رحمه الله ስለዚህ አሁን ይሄ ሐዲስ ወይም አثر የቋጠረውንም ማወቅ ያስፈልጋል እንግዲህ መጀመሪያ ዑቅበት ኢብኑ ዓሚር ሐዲስ ይሄንን ሁሉ አካቶ ይዟል ብለናል የነድር ከፋራ ሙጥለቀን ከፋረተ ለየሚን አይደለም በዚህ በኢብኑ ዓባስ አثر ወይ በኢብኑ ዓባስ ሐዲስ مرفوع ነው በሚሉት ዘንድ ይገደባል ያኛው የዑቅበት ኢብኑ ዓሚር ጣዓ ከተነዘርክ የምትችለው ሆኖ ከፋረት ለሚን አውጥቼ ተዋለሁ ማለት አትችልም ማሙላት አለብህ እዚህ የተዘረዘሩት ከሆኑ في اثر او في حديث ابن عباس كفاره اليمين سته كذا كنذره توطاله وللبخاري من حديث عائشه رضي الله عنها ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه يعني እንግዲህ ደሊላቸው نذر في المعصيه انعقاد ያረግም ያሉት እዚህ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፋራ አልዘከሩም ቡኻሪ 6700ኛ ሐዲስ ነው ይላል واوله اول الحديث من ይላል من نذر ان يطيع الله فليطيعه የመጀመሪያው ሐዲስ እንግዲህ ጁምላው ይሄን ይላል
አላህን ሊታዘዝ ሊገዛ ለአላህ ጧዓ በሆነ ነገር ነድር ያረገ አላህን ይታዘዝ አላህን ይገዛ እንግዲህ ልጾም ልሰግድ ሰደቃ ላወጣ ብሎ ይሄ ጧዓ ይባላል የተሳለ ይሄንን የተሳለውን ያርግ ጧዓውን ይፈጽም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومن نذر أن يعصي الله بقدموا جملة تعطف ودقموا الله اللي يمس يتسال دقموا فلا يعصي أي وانجلوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم تنذر الله بلو الله المامس يلبتم سلزه نذر منعقيد أيدلم كفارة ما التذكر كفارة يلبتم يقدموا يا ابن عباس يا مرفوعونه غير ثابتنا سلال ثبت نذر المعصية እንግዲህ ቡኻሪ ባለ ሐዲስ ከፋራ አልተዘከረለትም እየተባለ ነው موقوفا على ابن عباس ثبتوا بإسناد صحيح ያሉ ሰዎች نذر المعصية انعقاد ያረጋል ከፋራው كفارة اليمين ነው ይላል ولمسلمين من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصيته بمعصية الله في معصيته الحديث رواه مسلم عند 641 حديث ነው አሉ في حديث طويل እንግዲህ ሐዲሱ ረዘም ያለ ሐዲስ ነው ይላሉ ብዙ አህካሞችን ያዘለ ሐዲስ እዛው ውስጥ ይሄን ጁምላ አመጡ እንግዲህ ላለንበት ለባቡ ምስማማው ምን የሚለው ስለሆነ لا وفاء مملات የለም ማለት ነው وفاء ማለት መሙላት ነው وفاء في وفاء مصدر لنذر لسلت مملات يلم في معصية بالله وانجل كهنا ونذروا السن مملات هيتشالم يا مسلم حديث ميلو يا بخاري دقمو الله اللي يامس يتسالى اندا يامس اندا يونجي ሁለቱም ሐዲሶች ላይ في رواية البخاري وفي رواية مسلم كفارة እንግዲህ አልተዘከረም እየተባለ ነው في الصحيحين ስለዚህ نذر المعصية ያረገ ምን ይብቃው ይያልን ነዝሩ አስለን منعقد አይደለም يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه አይ موقوف ነው እንጂ ከብኑ አባስ ሰብቷል የሚሉ ሰዎች አሁንም እንደገና የዛኔ ዑቅበት ኢብኑ አሚርንም ሐዲስ አጣምረው كفارة النذر كفارة يمين ብለዋል እዛ ላይ የነዝሩን አይነት አልተናገሩም ዓም ነው ሙጥለቅ ነው ማንኛውም ነዝር የተነዘረ كفارة اليمين ያስፈልገዋል ይላሉ አህወጡ እንግዲህ كفارة ላውጣ ካለ ያውጣ وجوبا ግን ስላልተዘከረ ይወጅብበታል ማለቱ دليل قوي ያስፈልገዋል وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب لتمشي بحذف الياء للجازم ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم في صحيح البخاري في صحيح الإمام البخاري عند 866 حديثنا إلى وفي صحيح الإمام مسلم عند 644 حديث يتم سيتيو انجلي مصيبه وس غباج ምንድነው የሚለው عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي الى اهتي تسالج من تسالج ان تمشي الى بيت الله حافيه እንግዲህ الى بيت الله الحرام ወደ ካዕባ ልትጓዝ حافيه ማለት ያለ ጫማ حافيه ማለት እኮ ጫማ አልባ ሆና ጫማ ሳትለብስ በዛ ግር እንግዲህ ሙቀት አስቸጋሪ ነው طيب ስለዚህ ለአላህ ያላህን ቤት ለሐጅ ተነዝር ያለው ተስያለው ሰሐጅ ደግሞ ጫማ ሳለብስ አለች በኋላ ችግር ተፈጠረ አትችልማ ስለማትችል እንግዲህ ወንድም አላክ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ባዶ ግሬን ሐጅ አደርጋለሁ ብዬ ተስየ ነበር ይሄ ነገር አልችልም እና ምን ይብቃል لتأيقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا እንግዲህ حافيا በዛውም በመልሱ ሳቢያ ከሆነ በእግሯ ለትሄድ ላትጋልብ ነበር ማለት ነው حافيا አስሉ እንግዲህ ጫማ ለመልበስ ነው በእግሯም የተወሰነ ትሄድ
ሌላውን ደግሞ ጋልባ ሐጅ ታርግ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልስ ሰጡ። ስለዚህ በእግሬ ሐጅጃለሁ ቢል ሰውየው ከዛ ሐዲስ እስቲንባጥ ያደረጉት አይዘው ቢጋ መጋለብ ይችላል። በዛ ሰዓት እንግዲህ የሚጋልቡት ግመል፣ አህያ፣ በቅሎ፣ ፈረስ ምናምን ነው። አንተም ከዚህ በእግሬ ሄዳለሁ ካልክ ማ ሙምኪን አስለን ድሮስ ከባህሩ እኮ እየሄዱ በከዛ በኋላ በመርከብ ነበር ሐጅ የሚያደርጉት ይባላል። ከዚህ እስከ አልባህር አልአህመር በምን ይሄዳል? በእግራቸው ይሄዳል። አገር ካገር እያሉ እዛ ጨርቻው ሲደርሱ እዛ ሰፊና ያገኛሉ። በሰፊና ባህሩን አቋርጠው ከዛም በኋላ በእግራቸው ነው የሚሄዱ። ከጅዳ እስከ መካ በምን ይሄዳሉ? ብርቱ ናቸው የድሮ ሰዎች እኮ ያሸባብ። አሁን እኛ ብዙ ጊዜ እንዘክራለን። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነስ ባስተላለፉት ሐዲስ ካነ የእምሩና አን ነህተፊየ አህያነን ይላል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ ጊዜ ባዶ እግራቸውን ሄዱ እያሉ ያዙን ነበር። የሚያጋጥመው እኮ አይታወቅም ያሸባብ። ይሄ ቴክኖሎጂ የሚባለው ነገር ዑምሩ መቼ እንደሚያልቅ አይታወቅም። አሁን ራሱ ማብራት ሲሄድ እኮ ሰው እንዴት ይጠናበራል ያሸባብ። ማብራት ሲሄድ የሚሆነው ይጠፋዋል። ስለዚህ እኽሽውሻን ያስፈልጋል። እኽሽውሽኑ ፈኢነ النعم لا تدوم ብለዋልም ይባላል። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ እኮ ካነ ሙኽሸውሽና እጃቸው ቢይዝ የኛ እኮ የብዙ ሰው እጅ አሁን የሴት እጅ ማለት ይቻላል ከዛም በላይ። ስለዚህ ትንሽ ይሄ ረፋህ የሚባለውን ነገር ቀነስ ማድረግ ያስፈልጋል። طيب አሁን ጫማ ቢወሰድብን ቤት ለመድረስ በባዶ እግር ያስቸግረናል። ማአነ ጥሩቅ ሙማሃዳ አገራችንም ጠቢዒየን ማሻአላህ ነው። ሙቀት እኮ እንደዛ ሀገር እሽርም የለም። ወማሃዳ የኮብሎ አላስ ባልቷል። ያም ሆኖ 500 200 ሜትር በእግር መሄድ ያቅተናል። አልሙሂም ወደ መውዱዓችን ስንመለስ ጠየቀች። ሳልጋልብ ነው መሄደው ወይ ሐፊያ ሁኛ ነው መሄደው ብዬ ተነዝሬ ነበር እንዴት ላርግ ስትል ዑቅባ ኢብኑ ዓሚር ረዲየላሁ ዐንሁ መጥቶ ረሱሉላህን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠይቅ አይ ማትችለው ነገር ነው ይሄ በእግሯ የተወሰነ ትሄድ ከዛ በኋላ ደግሞ ጋልባ የቀረውን ወደ በይቱላህ አልሐራም መጓዝ ትችላለች ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈትዋ ሰጡት። ወልልኸምሰቲ እንግዲህ አልኸምሳ አልኢማም አሕመድና አስሐቡ ሱነን አልአርበዓ ናቸው ብለናል። እነሱ ለዘገቡት ደግሞ ፈቃለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዑቅባ በሰጡት መልስ ላይ እንደሃሉ ኢነላህ አሉት። እንግዲህ ሲነግሩት አላህ ላ የስነዑ ቢሸቃኢ ኡኽቲከ ሸይአ ያንተ እህት እድለቢስ በመሆኗ በመንገላታቷ እኮ የሚያረገው ነገር የሚሰራው ነገር የለም። الله سبحانه وتعالى مرها فلتختمر ولتركب ولتسم 3 أيام إن يازو سوچ እንግዲህ ይሄንን ያሰበቱ ሰዎች የማይችለውን ነገር የተነዘለ ካልቻለ ካፈረሰ ከፋረተ ለሚን አለበት ይላሉ። የለበትም የሚሉ ሰዎች ደግሞ ሐዲሱ ضعيف ነው ሊሉን። ስለዚህ ምን አሉት فيما رواه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة الله سبحانه وتعالى ينتهت بمنقلاتات وراسوان بمقطعاتها مياغنيو ميسراو ነገር የለውም። ስለዚህ እዛዛታል ያው እንግዲህ እየተፈቀደላት ነው። فلتختمر የሚገርመው ደግሞ ጉፍታም አለብስም ብላ ነው እንግዲህ ወደ አላህ ቤት እየተሄደ ራቆት መከድ ይሄ ያስቸግራል። እና ጉፍታዋን ትልበሳሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فلتختمر ማለት لتلبس خمارها خمار ማለት ይሄ ሴትዮዋ ራሷንና ይሄን አካባቢ የምትሸፍንበት ልብስ እሱ خمار ይባላል። في بعض الاطلاقات የሰውየውም ጥምጣም خمار ይባላል። እና ራሷን ትሸፍን ይሄ ማዕሲያ ነው። እንግዲህ ራሴን ላልሸፍን ብላ መነዘር ማዕሲያ ነው። ራሷን ትሸፍን ሻርቧን ጉፍታዋን ትልበስ። ወልተርከብ ደግሞ አልጋልብም ብላለች እያልክ ነው። ትጋልብም ጋልባ ሐጅ ታርግ። ወልተሱም 3 أيام 3 ቀን እንግዲህ ከፋረት ለሚን ነው ለአላህ ላ تطيق غير هذا ما تشيل هنا ይሆናል 3 ቀን ትጾም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፋራ ዘክረዋል የሚል ቡኻሪና ሙስሊም የለም።
فيما رواه الخمسة يالننو في مسند الإمام أحمد وعند السنن الأربع يهمل سال ስለዚህ አንድ ሰው እንግዲህ የተቀላቀለ ነዝር ቢያረግ ይሄ እኮ እንግዲህ የዚች ሴትዮ ነዝር አንደኛ ምን አለበት ማዕሲያ አለበት ራሴን አልሸፍንም ማለት ሐጅ ማድረግ የሚባለው ደግሞ ምን ሆነ ጣዓ ነው እሱ ሌላ ደግሞ ባዶ እግሬን ወይ ላልጋልብ ብላ ካለች ደግሞ የማትችለውን ነገር ሆነ ስለዚህ እዚህ ላይ ጣዓ ማዕሲያ ያለበት ከተነዘረ ጣዓውን ይሰራል ማዕሲያውን ምን ያረጋል ይያልን ይርቃል ከፋራ እንግዲህ የሚያሰብቱ አሐዲሶች ደካማዎች ናቸው ይያልን ነው ያላሰበቱት በሶሒሐይን አሉ ስለዚህ احتياطا كفاره ቢያወጣ منذر المعصيه ያረገሰው ይችላል وجوبا ለማለት دليل قوي ያስፈልጋል ነው ቅድም እንዳልነው حديث ضعيف الارواء الغليل ላይ 2592ኛ حديث ነው ይላል እዚህም منكر رواه احمد الامام احمد في المسند አራተኛ ሙጀለድ 143 እና 145 149 እዚህ ሶስቱ ገጽ ላይ ይገኛል ሐዲሱ ይላል وابو داود 3293 والنسائي سبعتኛ ሙጀለድ 20 ገጽ ላይ والترمذي 1544ኛ ሐዲስ وابن ماجه 2124 قال الترمذي هذا حديث حسن وفي سنده عبيد الله بن زحر وهو ضعيف እንግዲህ في من روى هذا الحديث ይሄንን ሐዲስ ያስተላለፉ ሰዎች መካከል عبد الله بن زحر የሚባል ሰው ያለበት ደካማ ነው منكر الحديث وذكر الذهبي في الميزان هذا الحديث من منكراته እንግዲህ الامام الحافظ الذهبي مؤرخ المسلمين እሱ ምን ብሏል في ميزانه ميزان الاعتدال የሚባል كتاب አለው من منكرات عبد الله بن زحر ይሄንን ሐዲስ አምጥቷል ስለዚህ ሐዲሱ حكم አይሰብትበት ምነው ምንለው وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضيه عنها متفق عليه حديث قدي بخاري لاي 2761 حديث ሲሆን ሙስሊም ላይ 1638 حديث ነው ይላል وامه هي عمرة بنت مسعود وقيل سعد እንግዲህ عمرة بنت مسعود ወይ عمرة بنت سعد ትባላለች የسعد እናት ابن قيس ابن عمرو انصاريه خزرجيه ذكر ابن سعد انها اسلمت وبايعت وماتت سنة 5 والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل وابنها سعد بن عبادة معه صلى الله عليه وسلم يجي سيتيو سمع سعد بن عبادة النات سيد الخزرج نو سعد بن عبادة مبالو عمرة بنت مسعود وهي عمرة بنت سعد تبالال الصام من الأنصار هنا خزرجيانات هالو سلمى مبايعة كارغوت ሴቶች ናት እና سنة 50 من الهجرة ነው የሞተች እንግዲህ ዱመቱ الجندل የሚባለው ደዛ ወደ بين الحجاز والشام ያለ ሀገር አለ بين علي ومعاوية رضي الله عنهما تحكيم የተደረገበት ቦታ ነው አማካኝ ቦታ ተብሎ እዛ غزوة ሄደው ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ሰዒድ ኢብኑ ዑባዳ ማብሮ እዛ ባለበት ሰዓት እናቲቱ በማዕዝ መሃል ሞተች ነዝር ነበረባት ያንን ነዝሯን ሳትከፍለው ሞተች ይሄ ሐዲስ የዛን ሁክም እንግዲህ አንድ ዘመዲ አባትህ ሊሆን ይችላል እናትህ ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል ተነዝሮ ነዝሩ ሆኖለት ነዝሩን ሳያወጣ ምን ሆነ ሞተ የዛ ሰውዬ ነዝር ሌላ ሰው ይሰራለታል አዎ መሙላት ይችላል ደይን ቢኖርበት እንደሚከፍልለት ሁሉ ቢከፍልለት ከደይኑ እንደሚድን አሁንም የአላህ ደይን ነው ነዝር መሙላት ይችላል ለሚለው ለሱ እንግዲህ ደሊል ያመጡ ነው ይሄንን ሐዲሱን የሚያስተላልፉት አብዱላህ ኢብኑ አባስ ናቸው قال ابن عباس من ይላሉ استفتى فتوى ጠየቀ سعد بن عبادة رضي الله عنه سعد بن عبادة የተሰኘ صحابي سيد الخزرج ያልን ነው
እሱ ፈትዋ ጠየቀ ማንን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህን መላእክተኛ ፈትዋ ጠየቀ ፊ ነዝርን በነዝር በስለት ምክንያት ካነ ዐላ ኡሚህ እናቱ ላይ የነበረባት ነዝር ነበረ በሱ ምክንያት ጠየቀ توفيت እናቱ ሙታ قبل أن تقضيه ያንን ነዝሯን ከመሙላቷ ከመስራቷ በስተፊት ሞተች እንግዲህ ይሄን ካረክልኝ ይሄን አረጋለሁ ብላ ነበር ወይ ደግሞ ነዝር ሙጥለቅ ነው ከተባለ ለአላህ ይሄንን አረጋለሁ ተስያለሁ አለኝ ያንን ስለቷን ሳትሰራው ሙታ በዛ ምክንያት ልጇ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀ فقال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልሳቸው ላይ ምን አሉ اقضيه عنها كفل الله تعالى نبياتنا صلى الله عليه وسلم اقضيه ይሄ ሃው የሚመለሰው ወደ ነዝሩ ነው عنها የሚለው ደግሞ عن امك ማለታቸው ነው ከእናት በሌላ ሐዲስ እንግዲህ ደይን ቢኖርባት አትከፍልላትም ወይ ብትከፍልላት አይሰቅጥላትም ወይ ይሆናል እንደዛው ነው ይሄ ያ አላህ ደይን ነው ክፈል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቅደውለታል ስለዚህ ነዝር ያለበት ሳይሞላው አንድ አካል ቢሞት ወንድም ቢሆን ሴት ሐዩ ሰውዬ ቢከፍልለት ይቻላል ማለትን ከዚህ ሐዲስ مما رواه الإمامان البخاري ومسلم እንረዳለን عموما ወصያችን ነዝር የሚባለው ነገር መግቢያው እንዳልነው ስለ ነዝር ነው አሁን እየተነጋገርን ያለነው احاديث الايمان الفوات على مسال ነው ሰውዬ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala خير كسره ساتنذر لا الله خير السرا مسجد كفلك تطوع مصوم كفلك صدقه مسطت كفلك اللهن معاوضه ساتارك ثواب فلقه جنة فلقه سات فرته لا الله طاعه مادرك ودا نذر عن نقبا ودا نذر كتقبا دقمو نذر الطاعه كهونه مملات አለብን نذر المعصيه كهونه مراق አንዳንድ ሰው ማላም እኮ እንደዛ ነው ብለናል አሳልፈን የሆነ ነገር አላረግም ይልና ምዬ ማላ ያላፈርስ ነው እያለ ጧዓ መሆኑን እያወቀ አፍርስ ማላህን አፍርሰ ከፋረተ ለሚናውጣ ኸይሩን ነገር ስራ ነድር ላይ ብዙ ጊዜ መራቅ ነው የሚያስፈልገው ነው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد